तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। जुगो जुग अटल सतगुरु, सर्व सुखां दे दाते, चवर छतर तखत दे मालिक, जाहरा जहूर अते हाजरा हजूर। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान परम सत्कार जो गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका रात्रि दे दीवान च गुरु हजूरी विच जुड़ बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनिया पासों गुरबाणी कीर्तन का आनंद आप जी ने माणे है। परमात्मा ने इस धरती के उपर सब तो उत्तम जन्म जिहड़ा है वह मनुख नूं बख्शिश कीता है। गुरबाणी विच धर्म ग्रंथां दे अंदर मनुखा जिंदगी की बड़ी महिमा गायन की है। इस जिंदगी दे अंदर जिथे जिंदगी अमोलक है, इस मनुख नूं बड़ियां वडमुलियां दातां परमात्मा ने बख्शिश कीतियां ने। आपां देखदे हां, देखण दे लई अखियां दित्तियां ने, सुणन दे लई कंन दित्ते ने, बोलण दे लई रसना दित्ती है। जब आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ते हैं, सतगुरु जी ने इन्हां सारियां अमोल दातां तो सानू जाणू भी कराया है ते रब दीयां ये दित्तियां दातां दी असीं जोग वरतों किवें करनी है, उहदे लई सानू बेअंत ज्ञान बख्शिश कीता है। गुरबाणी दे अंदर बोलण सुणन दे प्रथाए बहुत भारी ज्ञान है। सतगुरु जी की बाणी कहती, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनी है किस कही है। जिन्ना चिर इस धरती ते रहना है, सानू कुछ सुनना भी चाहिए कि सानू कुछ कहना भी चाहिए, कुछ बोलना भी चाहिए। बोलण की बड़ी महानता है। भाई गुरदास जी ने अपनी रचना च मनुखा देही की वडियाई नूं बयान करदिआं, जो इनू सुनन ते बोलण की दात परमात्मा ने दिती है, इस दी चर्चा करदिआं एक बड़ा प्यारा बचन किया है कि साडे मनुख विच ते पशुआं च की अंतर है। मनुख विच ते पशुआं च की अंतर है। मनुख की की वडियाई है, मनुख किस कारण करके महान है। भाई साहब जी के कविता अंदर बड़े प्यारे बचन ने, कहते पशुआ मनुख देह अंतर अंतर यह है, शब्द सुरत को विवेक अविवेक है। पशु विच ते मनुख विच ये अंतर है कि मनुख जिहड़ा है वो शब्द सुन सकता है, शब्द बोल सकता है, लेकिन पशु जिहड़ा है वो शब्द सुन सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन फिर उन्होंने समझ के उदा बोल नहीं सकता। देखो मनुख जो सुनता है वो सुन के समझ लेंदा है, बोल लेंदा है। जद दे असीं जन्मे आ सुन के सीखे आपां, जो सुनिया माता पिता पासों, जो सुनिया असीं अपने मित्रां दोस्तां पासों जां स्कूल विचों जां सोसाइटी विचों, वही कुछ असीं बोलते हैं। मनुख विच ते पशु च अंतर है। शब्द सुरत को विवेक अविवेक है। शब्द ते सुरत दा ये जिहड़ा अंतर है। कहने कि पशुआ हरियायो कहियो सुनियो अन सुनियो करे। उदाहरण दी कि कोई पशु खुल गया ना खुरली तो किले नालों, कि तुसी उन्होंने आवाज़ मारो रुक जा, तो नहीं रुकेगा, क्योंकि तुहाडी गल वो समझदा नहीं है, तुहाडी गल भी उन्होंने समझ नहीं पई। तुसी फड़ के रोकण का यत्न करोगे, फिर भी वो तगड़ा होएगा तो तुहानू खिंच के उधर नूं चलिया जाएगा, उन्होंने समझ नहीं है। पशुआ हरियायो कहियो सुनियो अन सुनियो करे, मानस जन्म उपदेश हृदय टेक है। मनुख तो जद तो जन्मदा है उदों तो सुनता ही है, समझदा ही है, और सुन के वो सीख के अगे चलता है। जो सुनता है उन्होंने अपने हृदय च वसा लैंदा है, उहदे अनुसार वो अगे चलता है। एक होर गल कही कि पशुआ शब्दहीन जिहबा ना बोल सके। पशु जिहड़ा है वो शब्द तो हीन है, जीव तो तरह तरह दी बोलियां नहीं कह सकता, गल्लां नहीं कर सकता, और इक्को ही बोली है। भावें वो अपने मुल्क के अंदर कोई पशु है, तो भावें तुसी किसी भी मुल्क अंदर चले जाओ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲੇ ਵਿਵੇਕੀ। ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਗੁਫਤਾਰ। ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਫਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਫਤਾਰ। ਗੁਫਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਚਾਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਲਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਿਹਲੜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਰਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਾ ਘਟ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬੂੜ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
जे साडे कहण ते ही करनी है तूं ਜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਪਿਆ। ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਭੱਲਿਆ ਨਾ ਸੜ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਪਿਆ। ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੜਨਾ ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਭਲਿਆ ਸੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੜਦੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸੜਨ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਏ ਕੋਈ ਤੇ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। कहता जा गुरु का बचन को सड़ के मर जा। चोर गया, भज के छाल मारी, सड़ के मर गया। इन्ने कुछ चिर नूं वो जिहड़े मगर उहदे बंदे लगे सन वो पहुँच गए। उन्होंने इनू फड़िया, को माल बरामद हो गया। हुण चोर ते ही गिणिया जाएगा। इनू कुट कुट के मार दिता, जीउंदे नूं सुट के मार दिता। उत्थे मर ये भी गया, लेकिन मसला ये सी कि ये गुरु के दर ते बोलदा सी कौड़ा। उहदे कौड़े बोलां नूं सतगुरु जी ने कहा जी इन्ना कौड़ा ही बोलना, तू सड़ के मर जा। कौड़े बोल बोलण वाला बंदा दरअसल अंदरों वैसे ही सड़िया हुंदा है। जिहड़ा अंदरों गुस्से च है, क्रोध विच है, हंकार च है, वो तो अंदरों अगे सड़िया हुंदा है। क्रोध भी एक अग है या हंकार भी एक अग है। सतगुरु साहिब जी की बाणी ये गल कहती है कि जे तुसी जिंदगी अंदर सुख चाहुंदे हो ना, सुख चाहुंदे हो तो फिर मिठे बचन बोलो। जे तुसी कौड़े बचन बोलोगे फिर जिंदगी च हमेशा घाटे च रहोगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक बचन कि अमृत फल तिस जन को लागै जो बोले अमृत बातां है। जेड़ा बंदा अमृत वर्गे मिठे बचन बोलता है ना, अमृत वर्गा फल उन्होंने ही मिलता है, होर किसी नूं नहीं मिल सकता। जदों असीं बाणी आरंभ करते हैं, बाणी के आरंभ तो ही तो सानू बोल चलदा सतगुरु जी ने उपदेश देना शुरू कर दिता है। तुसीं परमात्मा नूं रिझाउणा तां भी तुहानूं कुछ बोलना होना चाहिए। परमात्मा के प्रति भी कुछ वचन कहने चाहिए ने। असी रोज़ पढ़ते हैं मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। असी वो किहड़े बोल बोलीए कि परमात्मा साडे उन्हां बोलां नूं सुन के सानू प्यार करना शुरू कर देवे। वो किहड़े बचन बोलीए? इहदा मतलब कि परमात्मा ने भी तुहाडे बोल देखने ने कि तुसी की बोलदे हो। असली गल तां इह है कि परमात्मा ते सारे हिरदियां 'च बैठा होया है। असी जदों किसी मनुख नूं कौड़े बोल बोल के किसी दा दिल दुखा दिंदे आ, किसी दा दिल तोड़ दिंदे आ, ते साडे ते परमात्मा को त्रुठेगा नहीं, परमात्मा को रीझेगा नहीं। गुरबाणी ये गल कहती है कि नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदी है, फिक्का फिक्की सोए। फिक्का दरगे सटिए मुँह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए। फिक्के दर्द के रुखियां गल्लां करने वाला बंदा
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹੇ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੁੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਮਨ, ਮੂਰਖ ਮਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਗੋਚੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਵਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਵਧੀਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਸਵਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਸਵਾਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਬੇਤਾਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਤਾਲ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰੇ ਅਦਜੋਗ, ਜੀਵ ਲੈ ਕੈਦ ਕਰਾਵੇ, ਜੀਵ ਨਰਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਜੀਵ ਬਹੁ ਸੁਰਖ ਬਚਾਵੇ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੋਗ ਅਰ ਭੋਗ, ਜੀਵ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੀਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਤਾਲ ਕਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸੁਨੋ ਨਿਜ ਜੀਵ ਸੰਭਾਰੇ ਕਰ ਬੋਲੀਏ। ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਸ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਬਦੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੰਨਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਰਖਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਹਿਣਾ ਮਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਮਣ ਸੁ ਅੱਖਰ ਕਮਣ ਗੁਣ, ਕਮਣ ਸੁ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਮਣ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਕਿ ਭੈਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਿਵਣ ਸੁ ਅੱਖਰ ਖਮਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਮਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਠਾਹਨ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਾਣੀ। ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ,
हिक फिक्का ना गलाए। किसी भी मनुख नूं कोई फिक्का बोल ना बोली। जदों तू फिक्के बचन बोलेगा उदों तू घाटे च रहेगा। गुरबाणी कहती फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान। हुण साडे ये बोल मिठे किवें होण, क्योंकि बोलां नूं मिठे को अपने आप तो नहीं ना बनाया जा सकता। बोल साडे वधिया किवें होणे, ठीक है कोई चिरली दिखावे लिए असीं किसी दे सामने निर्माण हो सकते हाँ, मोमो ठगड़ियां गल्लां कर सकते हाँ, पर साडा जदों असली कामकार च होवांगे, दुनिया च विचरांगे, फिर तो गल्लां नहीं होणगीਆਂ, फिर साडी गलबात दा पता लग जाएगा। साडे हुण बोल किवें मिठे होण, इवें कह लीए कि साडे बोलां च मिठास किवें आए। सतगुरु साहिब जी कहण लगे कि मिठास लियाउण दा एक तरीका है, वो है कि आपां सत संगत नाल जुड़ीए, वो आपां गुरु दे नाल जुड़ीए। साध के संग मनोहर बैन, जदों आपां सत संगत नाल सांझ पावांगे, गुरु नाल सांझ पावांगे, मनोहर बैन, बैन मैना बचन, मनोहर मैना लोकां दा मन मोह लैण वाले बचन बन जाणगे। जदों असीं रोज़ बाणी पढ़ांगे, जदों असीं रोज़ गुरु दे दीदार करांगे, गुरु की संगत करांगे, फिर साडा बोल चाल भी वधिया बन जाएगा। गुरबाणी विच सतगुरु जी ने सानू बोलण दे लई जदों प्रेरणा कीती, कहंदे जे बोलना ही है ना, आपां रसना नाल ओह बोल बोलीए जिहड़ा गुरु दीआं नज़रां च प्रवान हो जाए। जिहड़ी रसना फिक्के बचन बोलदी है, सतगुरु जी कहंदे ओह रसना कदी प्रवान नहीं हो सकदी। और गुरबाणी ने कहा बोलो सच नाम करतार, फुन बोल ना आवन वार, राम राम बोल बोल बोलते वड भागी। वो रसना धन धन है जिहड़ी परमात्मा दे बोल बोलदी है, जिहड़ी मिठे बचन बोलदी है। और सतगुरु जी ने उस रसना की वडियाई बड़ी की है, उस रसना नूं सतगुरु जी ने मान बड़ा दिता है। पर जिहड़ी रसना जिंदगी च कदी रब नूं ही नहीं चेते करदी, रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कट्टी है। सतगुरु जी कहंदे ओह ते दुखां विकारां चैन तिल तिल करके कट्टी जाती है। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी सानू एक बड़ा आदर्शक जीवन जीवन की प्रेरणा दिंदी है। और उस जीवन में सब तो वड्डी जिहड़ी गल वो मनुख के बोल चाल ते निर्भर करती है कि साडा बोल चाल किहो जिहा होए, जिहदे नाल असीं समाज में उच्चे उड़ सकीए, लोकां दी नज़रां च असीं सत्कार प्राप्त कर सकीए, मान प्राप्त कर सकीए। गुरबाणी कहंदी साडा वो बोल चाल बहुत वधिया होना चाहिए, मिठा होना चाहिए। भाई गुरदास जी ने एक गल कही है, मधुर बचन समसर पुजस न मध। जिहड़े असीं मिठे बचन बोलदे ना, मिठे बचन बोलण दे बराबर कोई दुनिया की होर मिठी चीज़ है ही नहीं है, कोई मिठी चीज़ नहीं है। कोई कौड़ी चीज़ तुसीं किसी नूं खुवा दित्ती है, उस समय पा के भुल जाती है, कोई गल नहीं, वो आपां कई वारी कौड़ियां चीज़ां खा ही लैंदे आ, वो चेते नहीं रहिंदियां। पर जिहड़े कौड़े कहे हुए बचन ने ना, वो कदी भुलदे नहीं। सियाणे कहंदे कि उवें जख्म लग जाए ना, वो तो ठीक हो जाता है। पर जिहड़ा बोलां दा जख्म है ना, असीं किसी नूं बोल मार के उहदे अंदर जख्म कर दिंदे, कौड़े बोल बोल के, दिल तोड़न वाले बोल बोल के, वो बोल जिहड़े वो कदी मनुख नूं भुलदे नहीं है। इस करके सतगुरु जी कहंदे जदों भी आपां बोलना है, पहली गल बहुता ना ही बोलना, जिन्ना घट बोलांगे उन्ना असीं वधिया बोलांगे। सियाणे लोकां दी पहचान ही ये है कि वह बहुता बोलदे नहीं है। लेकिन जिन्हों कोई आउंदा नहीं ना, कई बार वो ज्यादा बोलदा है, सगों वो बोली चलिया जाता है, ब्रेकां ही नहीं होंदियां उहदे कोल। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जिथे बोलण की गल की कि बहुता नहीं बोलना, उत्थे सतगुरु जी ने यह गल कही है कि फिक्के बचन नहीं बोलने। आपां मुख तो मिठे बचन बोल के ही मनुखता दा ते परमात्मा दा प्यार प्राप्त कर सकते हैं। उस रब नूं रजाउण दे लई कुछ बोल ही चाहिए ने। जदों असीं मिठे बोल बोलांगे, सतगुरु जी कहंदे अमृत वेले उठ के परमात्मा की सिफत सलाह दे बोल बोलांगे, उदों रब का प्यार भी सानू मिल जाएगा। इस करके साडा बोल चाल वधिया बनाउण दे लई सानू साडे सतगुरु जी ने गुरबाणी दित्ती है, सानू सत संगत दित्ती है। ज्यों ज्यों साडी सत संगत दे नाल सांझ बनदी जाएगी, ज्यों ज्यों इवें कह लो कि आपां चंगी सोसाइटी नाल जुड़दे जावांगे, चंगे लोकां दी संगत करांगे, सत संगत करांगे, त्यों तो साडा बोल चाल वधिया बनदा जाएगा। जिद्दां दी संगत विच बैठीए ना, उदां दा ही बंदे दा विहार बन जांदा है। देखो आम तुसी ड्राइवरां च फिर उतरोगे, उन्हां दी बोली सिख जाओगे, जिमीदारां जाओगे, जिमीदारां दी बोली सिख जाओगे, व्यापारियां च जाओगे, व्यापारियां वाली गलबात तुसी सिख जाओगे। इसे तरीके नाल तुसी सतपुरखां कोल बैठोगे, सत संगत विच बैठोगे, इत्थों दे बोल चाल दा कल्चर सानू आ जाएगा। इस करके सतगुरु जी कहंदे साध के संग मनोहर बहन, सत संगत दे नाल जुड़ के साडे बचन मनोहर हो सकते ने, किसी मन नूं मोह लैण वाले हो सकते ने। पर जिन्ना चिर साडे बचनां च मिठास नहीं आउंदी, उन्ना चिर उस मिठ बोलड़े परमात्मा का प्यार असीं प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा नूं रिझाउण दा तरीका ही ये है कि साडे बचन मिठे हो जाण।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਵਿਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹਰਿਆਇਓ ਕਹਿਓ ਸੁਨਿਓ ਅਨ ਸੁਨਿਓ ਕਰੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਟੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜਿਹਵਾ ਨ ਬੋਲ ਸਕੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝ ਬੋਲੇ ਵਿਵੇਕੀ, ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਵੇਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਉਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਨ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਸਨਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾਕਰੀ। ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਐਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀ ਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਕਹੀਏ, ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਸ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।